पागल है वो आदमी जो अपनी कौम की मौजूदा हालत ते विचार नहीं करता। जरा सोचो तो अज सिख कौम कित्थे खड़ी है। भारत देश नूं आज़ाद करवाउण लई सब तो वध कुर्बानियां जिस कौम ने कीतियां, आज़ादी तो बाद सब तो वध धोखे भी उसे कौम नाल होए ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो महल सिंह जी। सिख कौम नूं भारत नाल जोड़ी रखण लई उस वेले दे लीडरां ने जिन्ने वादे कीते बाद विच एक भी पूरा ना कीता। सिख कौम दे एहसानमंद होण दी थां कौम नूं जराइम पेशा कौम दा खिताब दे दिता। गुलजार सिंह जी, उस वेले ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨੀਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਖੋਭਿਆ ਏ ਤੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ। ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਆ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਆ ਲੈਲਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ ਮਿਲੇ। ਆ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं। है तो पागल, पर गल बड़ी उच्ची कह गया। मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं, नहीं मैं पागल नहीं। आप मेरी मुट्ठी च की अब पैसे तेरे? ओ नहीं मेरे नहीं। तेरे ले ला। मैंने डिग्गे लब्बे ले ला। नहीं मेरे ले ला। बिल्कुल नहीं लेने। गल सुनना मेरी, कदे किसे नाल धोखा नहीं करना, कदे किसे दा पैसा नहीं मारना, कदे किसे दा हक नहीं खाना। धोखा नहीं करना, कदी किसे दा पैसा नहीं मारना, कदी किसे दा हक नहीं खाना। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਜਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਆਲੂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਕਦੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜਤ ਤੇ सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल, आओ। सरदार जी कोई काम मिल सकता? बई की काम कर सकदा है? कित्थों आया है? इत्थे बैठ इत्थे। मैं बनारसी दास काम दी भाल च। कोई भी काम मिल जे मैं कर लूंगा।
मैं तो मेरी पत्नी ने पिछले 2 दिन तो कुछ नहीं खाता। साढ़े कोल खाण ਲਈ कुछ है ही नहीं। ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆੜਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਲੱਦਣਾ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। कर लूंगा जी, मैं कर लूंगा। आप जी दी बड़ी मेहरबानी। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ, फिर आके शुरू कर लें। सरदार साहब, मैं आप जी दा ये एहसान पूरी जिंदगी याद रखूंगा। देवनहार दातार किस मुख सलाइए। कर्म करे जी आई। आ गए तुसी? कर्म करे उस अकाल पुरख दी लीला अपरमापार है, पर इंसान समझदा नहीं। ओनू भुल के बस मेरी मेरी करन लग जांदा। हे सच्चे पातशाह, तू बड़ा बेअंत है। बस इसे तरह ही मेरे ते अपनियां बख्शिशां दा मींह वराउंदा रमी। की गल, आज बड़े खुश जे? कोई खजाना मिल गया? बस इदा ही समझ लिया कर्म करे। आजकल के जमाने च अगर नेक, ईमानदार, मेहनत करने वाला मददगार मिल जाए ता खजाने तो घट नहीं। बनारसी दी गल कर रहे हो? हाँ, मैं उन्हें हर तरह नाल परख के वेख लिया। ओ हर परख च पूरा उतरिया। वैसे भी हुण मैं बुढ़ा हो गया, काम नहीं सी हुंदा। जरूरत सी एक ईमानदार मददगार दी। ओ अकाल पुरख ने दे दिता। कर्म करे, मैं एक फैसला कीता है। केड़ा फैसला? बनारसी नू आड़त विच हिस्सेदार बनाउण दा। ओ मेहनत करेगा, उन्हें भी फायदा होवेगा ते मैं भी अपना ध्यान गुरु घर दी सेवा ते नाम सिमरन वाल ला सकांगा। दुनियावी दौलत तां बथेरी कमा लईए, हुण मैं ओ दौलत भी कमा लवां जिहड़ी नाल जानी आ। बाकी तो सब कुछ इत्थे ही रह जाना। ये गल ते तुहाडी ठीक है, पर इन्नी छेती किसे ते इन्ना एतबार कर लेना? तू चिंता ना कर कर्म करे, मैं भांडा ठोक बजा के वेख लिया है। बाबा जी हरनाम सिंह होरी एक दिन फरमाउंदे सी कि जेड़ा कम आत्मा करन नूं लोचदी होवे, अगर वो करन च किसी दा कोई नुकसान नहीं
ਬਲਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫੇਰ ਕਹੀਂ? ਓ ਕਮਲੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਚੁੰਗਲ ਮਾਰ ਲਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਸਿਵਾਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਆ। ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਠ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੇਠ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਸੇਠ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ। ਲੈ ਬਈ ਬਨਾਰਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਪਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ। ਓਏ ਰੱਬ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਚੀਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਬੈਠ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਗਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਈ ਬਗਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਨਾਰਸੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਸੇਠ ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਚੱਲ ਬੈਠ ਗੱਦੀ ਤੇ, ਚੱਲ ਬੈਠ 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 ਬੈਠ। ਚੱਲ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਆ ਸੇਠਾਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠ। ਆ ਬਹਿ ਜਾ। ਬੈਠ ਸੇਠਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹਾਂ ਸੇਠ ਜੀ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸੂਦ ਤੇ। ਲੈ ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਈ ਰਕਮ ਮੋੜੋਗੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਸੂਦ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਲਾ ਬਈ, ਆਪਾਂ ਸੁਰਖਰੂ, ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਛੁੱਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਇਹ ਹੱਠੀ ਔਰਤ ਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਪਗਾਉਂਦੀ ਏ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ
ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੱਠ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।